Yes, you are. Okay. Since our Honorable Principal Sir, Honorable Speaker and all teachers participant has already joined with us, so with due permission of everyone, I am going to start the webinar. So good morning everyone. I am delighted to welcome you all to day 1 of the special lecture series commemorating Earth Day 2025 organized by the Department of Conservation Biology under the Institution's Innovation Council at Durgapur Government College. This lecture series is designed to inspire deep discussions on environmental conservation, sustainability, and research, critical areas in today's world as we strive to protect our planet for future generations. It is our honorable to have Dr. Debnath Palit, Principal of Durgapur Government College and the patron of this event, with us today. I humbly invite Dr. Debnath Palit to share his welcome address and set the tone for this significant initiative. Over to you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Good morning to you all. Dr. I think Maitri Banerjee Chakraborty, Head Department of Conservation Biology. Dr. Nivedita Acharjee, Coordinator, IQC. My dear colleagues, Tapojit Bhattacharya, and our resource person. I think Nabendu Raksit sir from TM Bhagalpur University Department of Zoology. Welcome you, sir, to our virtual mode. Thank you, sir. So it is a virtual mode, and my dear research scholar, dear students and participants. So hope we'll meet very soon. First of all, I must congratulate the Department of Conservation Biology under the aegis of IIC Institution Innovation Council for organizing the World Earth Day, commemorating the World Earth Day. And students and research scholars, not only that, faculty member, you're very lucky enough to have a wonderful resource person with you, and he will discuss in various aspects of the biodiversity, and this is the most talked about the subject, the deterioration or depletion of our resources. So being a student, I think I must consider myself as a student, because every day I have to learn from different resource persons, those who are come in the physical mode in our college, whatever their subject, then giving their invited talk, lecture, then hands-on training, same thing from our Nabindu sir also. So students, don't think that this is only the virtual mode. Please interact after completion of sir lectures and try to understand the reason why the people are talking. This is the most talked about the subject: conserve, because if we do not conserve our, that means the natural resources, as well as the quality of the human resource, the days will come, everything will be deteriorated. So with these few words, I must say that on behalf of the entire college family, my sincere gratitude and heartfelt thanks to Nabindu sir and the entire department team Conservation Biology for organizing such a wonderful seminar. And with these few words, I wish a grand success of this seminar. Thank you so much. Now, to formally introduce today's esteemed speaker, I would like to invite Dr. Maitreyi Chakraborty, Head of the Department of Conservation Biology, to introduce our guest expert and share his remarkable contributions in the field of ecosystem services. Over to you, ma'am. Thank you, Morali. Good morning to our respected principal, sir, and all my colleagues and my students, dear students, and to Nobindu, who is my junior. While in my PhD days, we shared same PhD supervisor. So I'm very delighted to introduce him for this special lecture, and thank you to Nobindu for giving his consent for this particular special lecture in a very short time. So without wasting any time, I would like to share Dr. Nobindu Rokrit, who is an assistant professor at the University Department of Zoology, TM Bhagalpur University, Bihar. He has completed his master's in zoology and PhD from Vishwabharati University with a specialization in ecological modeling. He started his teaching career at Pushkara Mahavidyalaya, affiliated to the University of Burdwan, and continued till 2024. His research spans ecological modeling, food web modeling, systems ecology, and disease control, with several publications in renowned journals like Ecological Modeling, Ecological Indicators, Ecological Informatics, Ecological Complexity, Aquatic Sciences, Energy, Ecological Environment, and many more.
Dr. Rokit has received several international travel grants from different funding agencies like DST, DBT, and European Regional Development Fund, and has contributed to various national and international conferences and workshops. So without any further delay, I would request Nobbendu to share his knowledge with our students on ecosystem health. Over to you, Nobbendu. Thank you. I am audible? Yes, yes. Thank you, Moitri, for introducing me. And thank you all the organizing principal sir and all the organizing members, okay, for giving me the opportunity to deliver a lecture to celebrate the World Earth Day 2025. जो वर्ल्ड अर्थ डे मेनली जो होता है वो जो 22 अप्रैल को कल ऑलरेडी हो गए तो वर्ल्ड अर्थ डे 1970 से ये जो है सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसका जो मेन थीम है आवर प्लैनेट एंड आवर पावर, मीन्स टू टारगेट इज 1930 तक जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी उसको जो है 3x गुण को इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो एज पर माय नॉलेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम यूजी बैकग्राउंड, तो आई डिलीवर्ड माय लेक्चर इन बेंगोली एंड इंग्लिश एंड टू सम इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि 8 साल हो गया मैं यहाँ पे हूँ तो हिंदी थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो आई share my screen first of all. Screen आ रहा है क्या? Is PPT showing or not? Yes, it is visible. Yes, sir. So today my topic is ecosystem health. So in recent area, the ecosystem health is an important concept in modern days. In modern days, there are several environmental threats, including the pollution and climate change, ultimately affect the ecosystem, means the environment. So in the modern context, the ecosystem health is the important concept. Okay, so health means इन बंगाली में हम लोग बोल सकते हैं इसको जो है स्वास्थ्य हम लोग का, तो इकोसिस्टम हेल्थ मीन्स वास्तुतंत्र स्वास्थ्य का আমরা বলতে বোঝাই। ঠিক है, तो इकोसिस्टम हेल्थ इज ए क्वालिटी টার্ম। ঠিক है, হেলথ আমরা সাধারণত কোনো একটা সিঙ্গেল ভাবে আমরা সেটাকে মেজার করতে পারি না। জাস্ট লাইক আওয়ার হেলথ, যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তার হেলথ কেমন আছে, তো সেটা আমরা একটা সিঙ্গেল টার্মে আমরা কিন্তু সেটাকে মেনশন করতে বা সেটাকে আমরা ডেসক্রাইব করতে পারবো না। ঠিক আছে, যদি কেমন কি করে পারবো না, বিভিন্ন প্যারামিটার দ্বারা আমরা পারবো। যেমন ব্লাডে কিছু আমরা প্যারামিটার, ঠিক আছে, যেমন টোটাল ব্লাড কাউন্ট, আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, তারপরে লিপিড প্রোফাইল, ইউরিন টেস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারামিটারের মাধ্যমে আমরা ইকোসিস্টেম হেলথ হিউম্যান হেলথকে আমরা ডেসক্রাইব করতে পারবো। তেমনি ইকোসিস্টেম হেলথও একটা কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টটাকে আমরা ডিফারেন্ট প্যারামিটারের মাধ্যমে আমরা সেটাকে ডেসক্রাইব করতে পারবো। তো বিফোর ডিসকাসিং দ্য মেইন টপিক, ফার্স্ট উই শুড নো হোয়াট ইজ দ্য ইকোলজি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, क्योंकि most of the cases ecology and environmental science are used in similar way, but not actually it is the same thing. Some part is overlapping, but ecology is mainly the study of relationship. Relationship means जो environment में environment living and non living दो टाइप का क्या होता है, component होता है। ठीक है, तो living component and non living both are interlinked. ठीक, तो relationship within the living organism and in between the living and non living is called the ecology. But in the case of environmental science, it focuses on the anthropogenic effect on the environment. So it is the main focus is how the environment is degraded or how it can revive and what is the future plan for this. So the scope of these two subjects are different. So before discussing the ecosystem health, so first we should know what is ecosystem.
তো ইকোসিস্টেম কি? তো ইকোসিস্টেম is a open, self-sustained, self-regulated system. सिस्टम टर्म एक डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जो सिस्टम जो होता है वो उसका एक सिस्टम एंड साउंडिंग सिस्टम थ्री टाइप्स होता है, एक क्लोज, एक ओपन एंड आइसोलेटेड। ओपन मीन्स साउंडिंग एंड सिस्टम, वहाँ पे क्या हो रहा है, एनार्जी एंड मेटेरियल एक्सचेंज হবে, মেটেরিয়াল এবং এনার্জি দুটোই এক্সচেঞ্জ হবে। তো এখানে সাউন্ডিং মিন্স আমরা বলতে পারি এনভায়রনমেন্ট। তো এনভায়রনমেন্টের সাথে ইকোসিস্টেমের কি হবে না, মেটেরিয়াল এবং এনার্জি কি হবে না এক্সচেঞ্জ হবে, মানে কিছু ইনফ্লো হবে কিছু আউটফ্লো হবে। तो इकोसिस्टम इज ऑलवेज कॉल्ड ओपन, इसलिए एक्वेरियम हम लोग नहीं बोल सकते जे इट इज द इकोसिस्टम, इट इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बट इट इज नॉट द नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज ऑलवेज ओपन, सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रेगुलेटेड। माने इकोसिस्टम होते होले तार एबिलिटी থাকতে হবে टू मेंटेन और टू रेगुलेट इज ओन इंटीग्रिटी। एंड इकोसिस्टम হওয়ার জন্য দু ধরনের কম্পোনেন্টই দরকার, এক লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং। যখন আমরা ইকোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন আমরা পড়ি, তখন যখন ইকোলজিক্যাল সবচেয়ে যে কম একবারে লোয়ার ইউনিট যেটা, সেটা আমরা বলি পপুলেশন, যেখানে অনলি এ সিঙ্গেল পিসিস ইন্ডিভিজুয়াল ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া when considered is called population। ওর পরে আমরা কি পাই না, কমিউনিটি পাই, যেখানে ডিফারেন্ট পিসিস পাই। আর ইকোসিস্টেম যেখানে আমরা কোনো পার্টিকুলার এরিয়া লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং দুটোই পাই, সেই জন্য ইকোসিস্টেমটা আমরা বলি ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য ইকোলজি। তো ইকোসিস্টেম হওয়ার জন্য এই প্রপার্টিসগুলো দরকার, এবং সাথে কি দরকার না, এনার্জি ফ্লো অ্যান্ড মেটেরিয়াল সাইকেল, দুটো ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার প্রপার্টিস, এটা অবশ্যই দরকার, নেই তো না হলে আমরা সেটাকে ইকোসিস্টেম বলতে পারবো না। কারণ এনার্জি ফ্লো কি না, সান আমরা জানি অটোট্রপস অর্থাৎ প্রডিউসার যারা কি হয় না, সানলাইট থেকে যারা এনার্জি স্টোর করে এবং সেই এনার্জিটাই পরবর্তীকালে কনজিউমার অর নেক্সট কনজিউমার লেভেলটা ওটা কি হয়, প্রপাগেট হয়। বাট ultimately say energy flow cannot reverse back to the sun, so energy flow is always unidirectional। আর মেটেরিয়াল সাইকেলিং কি না, নিউট্রিয়াল এন্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ নিউট্রিয়েন্টস যেমন কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সেটা ক্রমাগত কি হয়, বায়োটিক এবং আবায়োটিক কম্পোনেন্টে ক্রমাগত সেটা কি হয়, রোটেট হয় বাই হেল্প অফ প্রডিউসার অ্যান্ড কনজিউমার। তো এই সমস্ত ক্যারেক্টার থাকলেই তাকে আমরা ইকোসিস্টেম বা বলতে পারবো। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে তো? কেউ একজন রেসপন্স? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো ইকোসিস্টেম তো আমরা বুঝলাম যে ইকোসিস্টেম কি। এরপর ইকোসিস্টেম কেন আমরা স্টাডি করব, কি কি থ্রেডস এবং কি কি আমরা প্রয়োজন যার জন্য আমরা ইকোসিস্টেমকে স্টাডি করব। তো মেন যে ইকোসিস্টেম থ্রেড, সেটা আমরা বলতে পারি হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন অর ডিফরেস্টেশন। মেনলি যেটা মেজর এফেক্ট, যে ডিফরেস্টেশন এবং হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশনের জন্য ল্যান্ড ইউজ যে চেঞ্জ হচ্ছে, সেই জন্য কি হচ্ছে, ইকোসিস্টেমের ক্ষতি হচ্ছে, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়াও কি না, ওভার এক্সপ্লয়টেশন অফ রিসোর্স মিনস ওভার ফিশিং, মানে যতটা পরিমাণে ফিশিং দরকার তার চেয়ে বেশি যখন আমরা ফিশিং বা হারভেস্টিং করি, তখন সেটা কি হয়, ওভার এক্সপ্লয়টেশন হয়ে যায়। সেটাও আলটিমেটলি মেনলি মেরিন ইকোসিস্টেমে একটা প্রভাব ফেলে। ঠিক আছে, আর কি না, অনেক ন্যাচারাল যে বাফারিং ইকোসিস্টেম আছে, যেগুলো কাজ অন্য ইকোসিস্টেমকে প্রোটেক্ট করা, যেমন এস্টুয়ারি, ম্যানগ্রোভ, এদের কাজ হচ্ছে সাউন্ডিং যে ইকোসিস্টেম আছে, যেমন ম্যানগ্রোভ ও সাউন্ডিং ইকোসিস্টেম যে কি আছে না, টেরেস্ট্রিয়াল ইকোসিস্টেম মেন। তো যে ওশেন ওয়েভ যেটা আসে, সেটা কি করে, মেনলি সয়েল ইরোশন করে। তো ম্যানগ্রোভের কাজ হচ্ছে সেটাকে প্রোটেক্ট করা। তো ম্যানগ্রোভ যদি কোনো কারণে ডিগ্রেড হয়, তো আলটিমেটলি সেই এফেক্টটা তার নাইবারিং আর তার আশপাশের যে সমস্ত ইকোসিস্টেম আছে তাদের উপরেও সেটা পড়বে। তো এই কিছু কিছু জিনিস আমি থ্রেড এনে উল্লেখ করলাম, আরও অনেক থ্রেড আছে যেটা ইকোসিস্টেমের প্রতি পড়ছে, এবং তার জন্য ইকোসিস্টেম স্টাডি করা ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে আমরা কি করি মেনলি না, ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা কি কি পোটেনশিয়াল থ্রেড, মানে কোন কোন পোটেনশিয়াল থ্রেড আছে কোনো একটা ইকোসিস্টেমে, সেটা আইডেন্টিফাই করি এবং সেটা ক্যারেক্টারাইজ করি, বা কি কি হতেও পারে।
সমস্ত যেটা অলরেডি হয়েছে বা কি কি হতে পারে। আর কি না আমরা কি প্লেয়ার ফর এনি ইকোসিস্টেম সেটাকে আমরা আইসোলেট করার চেষ্টা করি এবং সেটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। যেমন একটা টার্ম খুব বেশি ইউজ হয় যেটা হচ্ছে কিস্টোন পিসিস, মানে কি যে এমন একটা পিসিস যার বায়োমাস অতটা বেশি নয় বাট তার এফেক্ট যে টোটাল ইকোসিস্টেমের প্রতি বেশি। কোনো কারণে যদি সেটা ডিস্টার্ব হয় তাহলে গোটা ইকোসিস্টেম কি হবে, তার কোলাপস করতে পারে বা ডিস্টার্ব কন্ডিশনে যেতে পারে। তো এই ধরনের যে কি প্লেয়ার্স আছে সেগুলোকে আমরা আইসোলেট করতে পারলে, সেটা যদি আমরা কোনো কারণে প্রোটেক্ট করতে পারি তাহলে আমরা গোটা ইকোসিস্টেমকে প্রোটেক্ট করতে পারবো। আর কি না কিছু আমরা কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজি আমরা নেওয়ার জন্য অনেক পরিমাণে ডেটা দরকার, তো সেই ডেটাটা আমরা কোথা থেকে পাবো, এই ইকোসিস্টেম স্টাডি থেকে পারবো। আর কি না কিছু ইকোসিস্টেম সার্ভিস চাই আমাদের লাইফে সাস্টেন করার জন্য, আমরা ইকোসিস্টেম থেকে অনেক ধরনের সার্ভিস আমরা নিই, যেমন সাপোর্ট, প্রভিশন, রেগুলেশন, অনেক ধরনের সাপোর্ট, ফুড বলো, কালচার বলো, যে কোনোভাবে আমরা ইকোসিস্টেম সার্ভিস নিই। সো সেই ইকোসিস্টেম সার্ভিসটাকে যদি আমরা কোনো কারণে ডিসরাপ্ট হয় বা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি এফেক্ট সেটা হিউম্যান সার্ভাইভালের উপরে পড়বে। তাহলে এতগুলো কারণের জন্য আমাদের দরকার যে ইকোসিস্টেম স্টাডি করা। ঠিক আছে, তো এরপর আমাদের মেইন যে কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে ইকোসিস্টেম হেলথ, এবং এখানে আমরা জানবো যে ইকোসিস্টেম হেলথ কি জিনিস এবং ইকোসিস্টেমের সাস্টেইনেবিলিটি কি জিনিস। তো এখানে মেনলি আমরা ইকোসিস্টেম হেলথের যে কনসেপ্ট সেটা মেনলি জানার চেষ্টা করব। এখানে কিভাবে আমরা ইকোসিস্টেমকে অ্যাসেসমেন্ট করি সেটা জানার চেষ্টা করব। আর কিছু আমরা একটা কেস স্টাডিও আমি দেখবো মেনলি হুগলি এস্টুয়ারির উপরে, সেখানে কি ধরনের ইকোসিস্টেম হেলথ আমরা অ্যানালিসিস করেছি। তো এখানে অনেকটা ম্যাথামেটিক্স এবং কম্পিউটেশনাল বায়োলজিও পার্ট আছে, তো সেগুলো আমি খুব একটা বেশি মেনশন করবো না, কেননা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ইউজি ব্যাকগ্রাউন্ডসে। সেই জন্য আমার মেন টার্গেট হলো যে বায়োলজি পার্টটা, যেটা থেকে আমরা ইকোসিস্টেম হেলথটাকে আমরা কোয়ান্টিফাই করতে পারবো। ঠিক আছে, তো ইকোসিস্টেম হেলথ যে এই টার্মটা মেনলি আর্লি 80s-তে চলে এসেছিল, কিন্তু এটা পপুলার হয় 1946-এর পর, যখন অ্যানথ্রোপোজেনিক এফেক্ট যখন খুব বেশি পরিমাণে হতে শুরু করলো এনভায়রনমেন্টের প্রতি, মেনলি আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল যত আরো বেশি ডেভেলপ করতে শুরু করলো তখন এই কনসেপ্টটা বেশি পপুলার হলো। তো ইকোসিস্টেম হেলথ কি জিনিস না, অলরেডি আমি বললাম যে ওভারঅল কন্ডিশন অ্যান্ড স্টেট অফ দ্য ইকোসিস্টেম, কোনো একটা বাস্তুতন্ত্রের ওভারঅল কন্ডিশন কেমন সেটা, জাস্ট লাইক হেলথ অফ এনি অর্গানিজম লাইক হিউম্যান বডি। ঠিক আছে, তো হেলদি ইকোসিস্টেম হতে হলে কি কি প্রপার্টিস থাকতে হবে, কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে, যার জন্য আমরা ইকোসিস্টেম হেলথ বলবো। তো এখানে আমি মেনলি 3টে পয়েন্ট উল্লেখ করেছি, একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি, একটা হচ্ছে রেজিলিয়েন্স, একটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন। এই 3টে টার্ম যদি ফুলফিল হয় তাহলে আমরা একটা ইকোসিস্টেমকে হেলদি বলতে পারবো। ঠিক আছে, প্রোডাক্টিভিটি কি জিনিস না, প্রোডাক্টিভিটি মিনস কি কতটা পরিমাণে বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি দেখা যাচ্ছে কোনো একটা ইকোসিস্টেমে, তখন তারা বলবো প্রোডাক্টিভিটি। যেমন মানা যায় যে অ্যামাজন রেন ফরেস্ট মিন টপিক্যাল রেন ফরেস্ট, সেখানে কি হয় না, সেখানে প্রোডাক্টিভিটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমরা দেখতে পাই, যে ইন কম্পারিজন টু টেম্পারেট অর পোলার রিজন। ঠিক আছে, তো প্রোডাক্টিভিটি যত ভালো হবে তত আমরা হেলদি সিস্টেমের একটা ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করবে। ঠিক আছে, আর কি এরপর কি রেজিলিয়েন্স। তো এইখানে দুটো টার্ম আমরা সবসময় পারি, একটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, একটা হচ্ছে রেজিলিয়েন্স। রেজিস্ট্যান্স মিনস টু প্রোটেক্ট, ঠিক আছে, ফ্রম এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর, আর রেজিলিয়েন্স মিনস when the system is disturbed by the external factor, and after removal of the external factor how the system to revive its original position and how much the time is taken means resilience जो है वो क्या है ना, এটা মানে বোঝায় যে যখন সিস্টেম ডিস্টারবেন্স হবে কতটা তাড়াতাড়ি সিস্টেম তার নিজের জায়গায় অরিজিনাল কন্ডিশনে ফিরে আসবে। তো যত সিস্টেম রেজিলিয়েন্স পাওয়ার হবে তত সিস্টেম আমরা হেলদি বলতে পারবো। এবার ডিস্টারবেন্স মিন ধরা যাক কোনো একটা ফরেস্ট এরিয়া যেখানে অলরেডি কোনো জায়গায় কোনো একটা আগুন লেগে আছে বা কিছু একটা হয়েছে, তো একটা মাস সেখানে ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং কিছু সময়ের পর যদি পুনরায় সেটা আবার ফিরে আসে, সেই টাইপের ফিরে আসে, তখন তারা বলতে পারবো যে সেই ফরেস্ট ইকোসিস্টেমের রেজিলিয়েন্স পাওয়ার ভালো। ঠিক আছে, আর কি অর্গানাইজেশন মিন কানেকশন। কোনো একটা ইকোসিস্টেম যেখানে অনেক ধরনের আমরা কি পাবো, লিভিং কম্পোনেন্ট অ্যান্ড নন লিভিং কম্পোনেন্ট।
যেমন প্রডিউসার, প্রাইমারি কনজিউমার, সেকেন্ডারি কনজিউমার এমন পাবো। তাদের মধ্যে আমরা কি ধরনের রিলেশন পাবো? প্রে, প্রিডেটর, হোস্ট, প্যারাসাইট এবং বিভিন্ন ধরনের ইন্টারশন পাবো। তো এই ধরনের ইন্টারশন যখন স্টেবল ফর্মে থাকে তখন সেই সিস্টেমটাকে বলা হবে ম্যাচিওর, এবং সেই সিস্টেমটাকে বলতে পারো আমরা হেলদি ইকোসিস্টেম। তো হেলদি ইকোসিস্টেম হওয়ার জন্য সিস্টেমকে অবশ্যই হতে হবে প্রোডাক্টিভিটি, বা হাই প্রোডাক্টিভিটি হতে হবে, হাই রেজিলিয়েন্স হতে হবে, অ্যান্ড হাই অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে, তো এই লেকচারে আমরা মেনলি এই হেলদি ইকোসিস্টেমটাকে কিভাবে আমরা কোয়ান্টিফাই করব ইন এই 3 টার্মের বেসিসে সেটা আমরা দেখব। ঠিক আছে, কি কেন না এই হেলদি ইকোসিস্টেম ইজ প্রিরিকুইজিট ফর দ্য সাস্টেনেবিলিটি, যেটা এখন খুব আমরা বলি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। তো এই সাস্টেনেবিলিটি কি জিনিস? সাস্টেনেবিলিটি মানে হচ্ছে টু মিট আওয়ার প্রেজেন্ট গোল উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য ফিউচার। মানে ফিউচারকে ক্ষতি না করে নিজের বর্তমানে যে গোলটা দরকার বা সেটাকে যখন ফুলফিল করা হবে তখন সেটার বলবো আমরা সাস্টেনেবিলিটি। তো হেলদি ইকোসিস্টেম অবশ্যই দরকার ফর সাস্টেনেবিলিটি। জাস্ট লাইক তোমরা ভাবতে পারো যে কোনো একটা পার্সেনের যেটা ব্যাংক ব্যালেন্স, সেটা যদি আমরা হেলদি ইকোসিস্টেম বলি, মানে অ্যাজ এ কম্পেয়ার করি হেলদি ইকোসিস্টেমের সাথে, আর সাস্টেনেবিলিটি মিনস সেখান থেকে কিছু টাকা আমরা যখন তারা উইথড্র করে সেই পার্সেন্ট যখন সেটা যারা ইনভেস্ট করছে, বা কিন্তু তার মেন যে ব্যালেন্স সেটাকে ডিস্টার্ব না করে। ঠিক আছে, এবার যদি সমস্ত টাকা উইথড্র করে যদি স্টক মার্কেট বা কোথাও ইনভেস্ট করে দেয়, তাহলে যদি ওটা কোলাপস করে তাহলে ইকোসিস্টেমও ওই পার্সেন্টের ব্যাংক ব্যালেন্সও কোলাপস করবে। সেই জন্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হওয়ার জন্য প্রথমেই তার প্রয়োজন হেলদি ইকোসিস্টেম। ঠিক আছে, উইদাউট হেলদি ইকোসিস্টেম সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নট পসিবল। সেই জন্য শেষে যে টার্মটা উল্লেখ করা, যেটা কালার দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স ইকোসিস্টেম। সেই জন্য এই ব্যালেন্স ইকোসিস্টেম অ্যান্ড হেলদি ইকোসিস্টেম এখন সবচেয়ে বেশি দরকার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। ঠিক আছে, তো এখন পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম হোয়াট ইজ ইকোসিস্টেম, ঠিক আছে, what is the ecosystem health and how the ecosystem health is linked with the sustainable development. ঠিক আছে, এবার কি কি মেথডস যার মাধ্যমে আমরা ইকোসিস্টেমকে কোয়ান্টিফাই করতে পারবো। দেখো, ইকোসিস্টেম হেলথ যে একটা কনসেপ্ট, কোনো সিঙ্গেল মেজারমেন্ট দিয়ে আমরা তাকে কোয়ান্টিফাই করতে পারবো না, জাস্ট লাইক আওয়ার হিউম্যান বডি। তো এখানে ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ ইউজ করা হয়, যেমন ডিফারেন্ট ইন্ডিসেস ইউজ করা হয়, মেনলি বায়োডাইভার্সিটি ইন্ডেক্স, যাতে স্যানন ইন্ডেক্স আমরা ইউজ করি। ঠিক আছে, কিছু মনিটরিং টুল আমরা ইউজ করি, যাতে রিমোট সেন্সিং, তারপরে ফিল্ড সার্ভে আমরা ইউজ করি। আবার কি না, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার ইনপুট ওর বেসিসও আমরা ইকোসিস্টেম হেলথ অ্যানালিসিস করি, আমরা অ্যাসেসমেন্ট করি। এটা কি জিনিস না, ধরা যাক কোনো জায়গায় ওয়েটল্যান্ড ইকোসিস্টেম আমরা রিজার্ভেশন বা রিস্টোরেশন কাজ করছি, তো সেখানে অনেক স্টেক হোল্ডার হতে পারে, এক যেমন সায়েন্টিস্ট হতে পারে, তার অ্যাসোসিয়েট ফার্মার হতে পারে, বা তার ওইখানে কিছু নেটিভ যারা কমিউনিটি তারা হতে পারে। সবারই গোল আলাদা। সায়েন্টিস্টের গোল টু প্রিজার্ভ দ্য বার্ড অর অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি, ফার্মারের যে গোল কি না টু প্রোটেক্ট দ্য এগ্রিকালচার ল্যান্ড, আর जो ওইখানে যে ইন্ডিজিনাস और जो ওখানটা লোকাল কমিউনিটি ওরা কি ওখানে কিছু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট আর उसको ওটা প্রোটেক্ট করা। তো সবারই ইন্টারেস্ট আলাদা। যখন আমরা সব ইন্টারেস্ট একসাথে ইনক্লুড করে যখন ইকোসিস্টেম হেলথ অ্যানালিসিস করি, তখন তাকে আমরা বলবো স্টেক হোল্ডার ইনপুট অ্যানালিসিস। আর আমরা মেনলি আজ যে ইউজ করবো সেটা হচ্ছে মডেলিং অ্যান্ড সিমুলেশন অ্যাপ্রোচ। দেখো, এখন পর্যন্ত আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম, যে সমস্ত আমরা মেথড, সেখানে আমরা একটা ইকোসিস্টেমের কোনো একটা পার্টকে আমরা কোয়ান্টিফাই করতে পারছি। ঠিক আছে, যেমন বায়োডাইভার্সিটি, ওখানে কোনো একটা কমিউনিটিকে আমরা করতে পারছি না, যে নন লিভিংকে ওখানে আমরা কিন্তু কনসিডার করছি না। কিন্তু যখন আমরা হোলিস্টিক বা সিস্টেম বেস অ্যাপ্রোচ করছি, মানে টোটাল সিস্টেমকে আমরা যখন একসাথে আমরা যখন তাকে যখন আমরা ধরে যখন তার কারেন্ট সিচুয়েশন এবং তার ভবিষ্যতে কি হতে পারে, কি চেঞ্জ হতে পারে, যখন সেটা আমরা যখন যেটা স্টাডি করতে চাই, তখন সেখানে মডেলিং বা সিমুলেশন হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা অ্যাপ্রোচ। ঠিক আছে, তো এখানে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যে ইউজি আছে, তো মডেলিং কি অ্যান্ড সিমুলেশন কি কিছুটা আমরা এখানে বলি। দেখো, মডেলিং জিনিসটা কেন মডেলিং ইউজ করা হয়? মডেলিং মিনস সিম্পলিফাইড পিকচার ক্লোজ টু রিয়েলিটি। ঠিক আছে, যেমন মডেলিং পারপাসটা কেন ইউজ করা হয়? দেখো, একটা ইকোসিস্টেমে আমরা জানি মাল্টিপল যে
লিভিং কম্পোনেন্ট আছে এবং নন লিভিং কম্পোনেন্ট আছে, এবং সবাই যে একটার সাথে একটা লিঙ্ক, এবং সেই লিঙ্কে যে সেই কানেকশনটাও আছে নন লিনিয়ার, মিনস একটা যে হারে বাড়ছে আরেকটা সে হারে কমবে বা বাড়বে না, মিন কমপ্লেক্স রিলেশনশিপ। তো যদি আমরা সমস্ত রিলেশনশিপ ইনক্লুড করতে যাই তাহলে স্টাডিটা এতটাই কমপ্লেক্স হয়ে যাবে যেটা সেখান থেকে কোনো কনক্লুশনে আসা খুব মুশকিল। সেই জন্য মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কোনো একটা এরিয়াকে আমরা ফোকাস করে টোটাল সিস্টেমটা যখন আমরা স্টাডি করি বা সেটা তখন আমরা বলবো মডেলিং পারপাস, মিনস ইট সিম্পলিফাইড পিকচার, নট দ্য রিয়েল ইকোসিস্টেম, মানে ক্লোজ টু রিয়েলিটি। আর সিমুলেশন কি না, এখানে আমরা ডিফারেন্ট সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ ইউজ করবো, কিন্তু এখানে হায়ার আদার ম্যাথামেটিক্স ইউজ হয় যেটা নর্মালি ফিজিক্যালি বা ম্যান সম্ভব নয়। সেখানে আমরা কম্পিউটার বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইউজ করব। মেনলি আমরা এখানে ইকোপাথ, ইকোসিম, আর সফটওয়্যার মেনলি স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে সফটওয়্যার আছে আমরা এখানে ইউজ করব। তো সেখানে আমরা কিছু ইনপুট দেবো এবং সেখান থেকে সেটা অ্যানালিসিস করে কিছু আমরা আউটপুট পাবো। সেই আউটপুটটাকে আমরা বলি সিমুলেশন ডেটা, আর কিছু আমরা অবজার্ভ ডেটা পাবো। তো মডেলিং অ্যান্ড সিমুলেশন এই দুটো টার্ম খুব ইন্টারলিঙ্কড। এটা মেনলি কি জন্য দরকার না, সিস্টেম বেস অ্যাপ্রোচ টু ডেসক্রাইব দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন অফ দ্য ইকোসিস্টেম অর টু প্রেডিক্ট দ্য ফিউচার চেঞ্জ, মানে ফিউচারে কি হতে পারে আর এখন বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ইকোসিস্টেমটা সেটা আমাদের দরকার জানার জন্য। ঠিক আছে, তো এরও বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ আছে। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় বা যেটা সবচেয়ে বেশি পপুলার সেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস, মিনস ইএনএ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একবার প্রথম থেকে বলি যে আমরা কি জানলাম। প্রথম ইকোসিস্টেম জানলাম, তারপর ইকোসিস্টেম হেলথ জানলাম, সাস্টেইনেবিলিটি জানলাম, তারপরে বিভিন্ন মেথডস জানলাম ইকোসিস্টেম হেলথকে মেজারমেন্ট করার জন্য, এবং সেখানে আমরা একটা পেলাম মডেলিং অ্যান্ড সিমুলেশন, এবং সেখানে আরেকটা পার্ট আমরা পেলাম ইকোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস। এটা কি সিস্টেম বেস অ্যাপ্রোচ, প্রথমেই আমি বলে দিয়েছি। তো এইখানে আমরা এই যে অ্যাপ্রোচটা, এই যে সিস্টেম স্টাডিটা, এটা ডিফারেন্ট আসপেক্টে বেসিসে হয়েছে। ঠিক আছে, অনেকগুলো আসপেক্ট এখানে আছে। মোস্ট অফ দ্য যে ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন থেকে নেওয়া হয়েছে, যেমন ইনপুট আউটপুট অ্যানালিসিস, এটা নেওয়া হয়েছে ইকোনমিক্স থেকে। ঠিক আছে, তো আমাদের বায়োলজিক্যালি মেনলি ইম্পর্টেন্ট যে অ্যানালিসিস যে আসপেক্টটা নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমিক এগ্রিগেশন। ঠিক আছে, কি জিনিস এটা? তো ইকোলজিকে আমরা মেনলি এখানে তার পজিশনটার উপর গুরুত্ব ইন এনভায়রনমেন্ট, বা যদি তার ফুড চেন বা ফুড ওয়েবে তার পজিশন কি সেটাটা যখন আমরা এখানে বেশি গুরুত্ব দিই, মানে সে প্রডিউসার না প্রাইমারি কনজিউমার না সেকেন্ডারি কনজিউমার না টার্সিয়ারি কনজিউমার, সেখানে ইম্পর্টেন্ট। এখানে তার ট্যাক্সোনমিক র্যাঙ্ক কি সেটা আমার ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমরা যখন জু প্ল্যান্টন বলি, ঠিক আছে, জু প্ল্যান্টনের কি কাজ না, তার পজিশন কি না, মেনলি টপিক লেভেল 2-তে তার পজিশন, সে কনজিউম করে ফাইটোপ্ল্যান্টন। ঠিক আছে, তো জু প্ল্যান্টনের মধ্যে আমরা আর্থ্রোপোডও পাবো, রটিফারও পাবো, আরো অনেক গ্রুপ আমরা কিন্তু ওর মধ্যে পাবো। তাহলে সেখানে ট্যাক্সোনমিক র্যাঙ্কটা তার ইম্পর্টেন্ট নয়, সেখানে তার ফিডিং হ্যাবিট এবং তার পজিশনটা ইম্পর্টেন্ট। তো এত কিছু আসপেক্টের বেসিসে ইএনএ বা ইকোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস যে অ্যাপ্রোচ টু কোয়ান্টিফাই দ্য ইকোসিস্টেম হেলথ, এটা ডেভেলপ হয়েছে। গ্রেট সায়েন্টিস্ট ইকোলজিস্ট প্রফেসর উলানুইচ এই স্টাডিটা ডেভেলপ করেছে। এখানে অনেক কিছু, এখানে ম্যাথামেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স সব আছে, কিন্তু আমাদের মেনলি দরকার যেটা সেটা হচ্ছে এর রেজাল্ট কিভাবে আমরা ইন্টারপ্রিটেট করব আর কিভাবে আমরা এই অ্যানালিসিসটা শুরু করব। তো এইখানে আমরা ইকোসিস্টেমকে ভাবি অ্যাজ এ নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক মিনস যেমন ফুড ওয়েবে থাকে না, ফুড ওয়েবে কি থাকে না, ফুড ওয়েবে অনেকগুলো কম্পার্টমেন্ট থাকে, তাদের নিজেদের মধ্যে রিলেশনশিপ থাকে, কিছু বাইরে থেকে আসে ইনফ্লো, আবার কিছু সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যায় যেটা হচ্ছে আউটফ্লো। ঠিক আছে, তো নেটওয়ার্ক আমরা এখানে ইকোসিস্টেমকে ঠিক এইভাবে একটা নেটওয়ার্ক হিসেবে কনসিডার করব, যেখানে তার দুটো পার্ট থাকবে। একটা হচ্ছে নোড, যেটা আমরা বিভিন্ন ইকোসিস্টেম কম্পোনেন্টকে বলবো, যেমন প্রডিউসার, কনজিউমার এরকম বলবো, এবং তাদের মধ্যে যে লিঙ্ক সেটাকে আমরা বলবো লিঙ্ক অর এজ। ঠিক আছে, যেমন তাদের মধ্যে কি ধরনের রিলেশনশিপ আছে। ঠিক আছে, তো ইকোসিস্টেম হেলথ আমরা এই ইকোসিস্টেম নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস করার পর মানে মডেল ডেভেলপ করার পর সেখানে ডিফারেন্ট ইন্ডিসেস আমরা পাবো, সেখান থেকে আমরা এটা এস্টিমেট করতে পারবো। আর এই টার্মটা আমি বারবার মেনশন করছি, নো সিঙ্গেল ইন্ডেক্স is able to measure or analyze the overall ecosystem health. এখানে মাল্টিপল ইন্ডেক্স আমাদের চাই টু কোয়ান্টিফাই or to assess the ecosystem health. ঠিক আছে,
তো এইখানে ইকোসিস্টেম একটা যদি কিভাবে নেটওয়ার্ক আমরা কিভাবে ডেভেলপ করব, তো প্রথমে আমরা বলি কিভাবে আমরা একটা বেসিক একটা নেটওয়ার্কের স্ট্রাকচার তৈরি হয় ইন রেসপেক্ট টু ইকোসিস্টেম। তো নেটওয়ার্ক মিনস এখানে কিছু নোড থাকবে আর কিছু তার ফ্লো থাকবে। তো নোড মিন এখানে যেমন আই এন্ড জি, ইট ইজ দ্য নোড মিন কম্পার্টমেন্ট, আইদার প্রে প্রিডেটার অর ডেটিটাস আবাইটি কম্পোনেন্ট যোগী, ঠিক আছে। এবং তাদের মধ্যে কি থাকবে, ফ্লো থাকবে, দে আর কানেক্টেড বাই দ্য ফ্লো, মিনস আই কানেক্টেড উইথ দ্য জে বাই এ ফ্লো। তো এবং এইখান থেকে এই যে ফ্লোটা এটা সবসময় একটা ডাইরেকশন থাকবে এবং এর কিছু ভ্যালু থাকবে। কেন, যেমন ধরো যে আইটা হচ্ছে প্রডিউসার, ঠিক আছে, বা অটোট্রপস, আর যে হচ্ছে সেটা হচ্ছে হেটেরোট্রপস। তো অলওয়েজ কি হবে না, হেটেরোট্রপস কনজিউম করবে প্রডিউসারকে। তো অলওয়েজ কি আমরা আই যে বায়োমাস সেটা সবসময় একটা সার্টেন পোর্শন যেটা যে বায়োমাসের মধ্যে ইনকর্পোরেট হবে, উল্টোটা হবে না। তো অলওয়েজ কি হবে না, একটা সার্টেন পোর্শন আই থেকে যে দিকে সবসময় কি হবে, ফ্লো হবে। তো এইখানে ফ্লো সবসময় কি হবে, তার একটা ভ্যালু থাকবে এবং তার একটা ডিরেকশন থাকবে। আর কি সেই জন্য এবং এটাকে আমরা ডিনোট করি FIJ, ঠিক আছে। ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম এতটা একটা না জানলেও চলবে, জাস্ট এটা মনে রাখো যে কম্পার্টমেন্টগুলোকে আমরা নোড হিসাবে কনসিডার করি এবং তাদের মধ্যে যে কানেকশন সেটা আমরা ফ্লো বলি এবং সেটার অবশ্যই একটা ডাইরেকশন আছে এবং তার কিছু ভ্যালু আছে অর ওয়েট আছে, ঠিক আছে। এবার ইকোসিস্টেম যে নেটওয়ার্ক আমরা ডেভেলপ হলো সেটা থেকে আমরা সেটাকে কিসে কনভার্ট করি, ম্যাট্রিক্স ফর্মে কনভার্ট করি, যেটা ম্যাথামেটিক্সে আমরা আছে, যারা আমরা জানি সেখানে কিছু রো এবং কলাম আছে। তো আমরা কিভাবে ম্যাট্রিক্সটা ডেভেলপ করবো সেটা আমরা দেখবো, কিভাবে সেই ম্যাট্রিক্সটা ম্যানিপুলেশন করা হয় সেটা আমরা অতটা না দেখে আমরা শুধুমাত্র তার রেজাল্ট আমরা আলোচনা করবো, ঠিক আছে। ওটা নয় হায়ার অর্ডার ম্যাথামেটিক্স ওনায় ইউজ হয়। তো এখানে একটা নেটওয়ার্ককে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স, সেটার নাম হচ্ছে এফ ম্যাট্রিক্স, আর কিছু ভেক্টর যেটা আমরা পাই সেটার মাধ্যমে মেনলি ইনপুট ভেক্টর, এক্সপোর্ট ভেক্টর অ্যান্ড রেসপিরেশন ভেক্টর এর মাধ্যমে আমরা কনসিডার করি। কিভাবে করি আমরা, তো আমরা দেখি একটা হাইপোথেটিক্যাল একটা নেটওয়ার্ক যার 5টা কম্পার্টমেন্ট আছে, যেমন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, ডেট্রিটাস, ব্যাকটেরিয়া, ডেট্রিটিভোর, কনজিউমার, ঠিক আছে। এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু কম্পার্টমেন্ট যেখানে ইনফ্লো হচ্ছে, যেমন ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন অ্যান্ড ডেট্রিটাস, ঠিক আছে। কেন না, দেখো আমাদের কোনো একটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে সবসময় দুটো ফুড চেন সবসময় থাকে, একটা হচ্ছে ড্রেজিং ফুড চেন, একটা হচ্ছে ডেট্রিটাস ফুড চেন। ড্রেজিং ফুড চেন মিন না যেটা যে ফুড চেনে যেটা কি হচ্ছে অটোট্রপস সেখান থেকে কনজিউমার এরম লেভেলে যখন আসছে আমাদের, আর ডেট্রিটাস ফুড চেন যেটা ডেড অর্গানিক ম্যাটার সেটা যখন ডিকম্পোজিশন হচ্ছে এবং সেটাকে তার এনার্জি ইউটিলাইজেশন হচ্ছে। তো এই দুটো আমরা ইনপুট সবসময় পাই, বাকি জায়গায় আমরা কোনো জায়গায় ইনপুট আমরা কিন্তু এখানে পাইনি। তাহলে ইনপুট ফ্রম দ্য আউটসাইড ইকোসিস্টেম আমরা এখানে ভ্যালুটা বসালাম 1 and 3, আর যেগুলো আমরা পেলাম না সেগুলো আমরা 0। তো এইভাবে আমরা কি করলাম, জেড ভেক্টরটা আমরা মেজার করলাম অর ফরমেশন করলাম। সেম আউটফ্লো আমরা মেজার করলাম। আর কি না, রেসপিরেটরি অর ডেসিপেশন লস, প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট সবসময় কি হয়, রেসপিরেটরি লস হয়। যেমন যে কোনো অর্গানিজম, যে কোনো পিসিস বা যে কোনো কম্পার্টমেন্ট সবসময় কি হয়, তাদের মধ্যে রেসপিরেশন চলে। রেসপিরেশন মিনস তাদের নর্মাল কাজ করার জন্য কিছু এনার্জি ইউটিলাইজ হয়, যেটা আলটিমেটলি আসে সানলাইট থেকে, মানে সান থেকে আসে, এবং সেটা ইউটিলাইজ করার পর আলটিমেটলি সেটা অ্যাজ এ হিট কি হয় না, সেটা সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যায় এবং সেটা কোনোদিনই আর সানে ফিরে যায় না। সেই জন্য এনার্জি ফ্লো অলওয়েজ ইউনিডাইরেকশনাল। তো সমস্ত কম্পার্টমেন্টে আমরা একটা রেসপিরেটরি লস পাবো। তাহলে এই 3 ধরনের ভেক্টর আমরা পেলাম, একটা ইনপুট, একটা আউটপুট, একটা রেসপিরেটরি লস। আর কি পাবো আমরা, ইন বিটুইন দ্য কম্পার্টমেন্ট তাদের মধ্যে যে কানেকশন সেটা আমরা কি বলবো, ফ্লো ম্যাট্রিক্স। এখানেও যেমন কানেকশন সেই বেসিসে আমরা ফ্লো ম্যাট্রিক্সটা এরা ফরমেশন করবো। তো যখন আমি একটা কেস স্টাডি করাবো তখন যখন আমার কেস স্টাডি আমি দেখাবো হুগলি এস্টুয়ারির উপর, তখন কিভাবে ফ্লো ম্যাট্রিক্স তৈরি করা হয় সেটা আমরা তখন দেখবো। তাহলে একটা নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করার জন্য তোমার কি লাগবে না, একটা ফ্লো ম্যাট্রিক্স লাগবে আর কিছু ভেক্টর লাগবে, ইনপুট, আউটপুট অ্যান্ড রেসপিরেটরি লস। কেন ভেক্টর বলছি না, এখানে কোনো ফ্লো অনলি ওয়ান ডাইরেকশন ফ্লো হচ্ছে, সেই জন্য আমাদের এটা ভেক্টর বলছি।
এবার এই ডেভেলপ হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে আমরা কি করব, কম্পিউটারে রান করে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে রান করে সেখান থেকে আমরা সেটা কোনো একটা রেজাল্ট পাবো বা কিছু ক্যালকুলেশন করে আমরা কিছু রেজাল্ট পাবো। সেই রেজাল্টটা আমরা বলবো প্যারামিটার বা ইন্ডিসেস। সেই ইন্ডিসেসের বেসিসে আমরা ইকোসিস্টেম হেলথটাকে অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করব। এখানে অনেক ধরনের ইন্ডিসেস থাকে, আমি কেবলমাত্র যেটা ইকোসিস্টেম হেলথের অ্যাসোসিয়েট যেটা, সেই ইন্ডেক্সগুলো আমরা এখানে আলোচনা করছি। তো এখানে প্রথম যে ইন্ডেক্সটা সেটা হচ্ছে টোটাল সিস্টেম থ্রুফ্লো অর টিএসটি। কি এটা না, এখানে প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে কতটা পরিমাণে ফ্লো হচ্ছে, মিনস এনার্জি অর মেটেরিয়াল। তো এনার্জি আমরা ধরি, এনার্জি কতটা পরিমাণে ফ্লো হচ্ছে তার যে পরিমাণ সেটা আমরা বলবো টোটাল সিস্টেম থ্রুফ্লো অর থ্রুপুট অফ ইকোসিস্টেম। মিনস যে সিস্টেমে যদি প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে ফ্লো বেশি হয় তাহলে সিস্টেমে কি হবে, প্রোডাক্টিভিটি বেশি হবে, যেটা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম। তাহলে যত সিস্টেমের মধ্যে থ্রু ফ্লো বাড়বে তত সিস্টেম কি হবে, প্রোডাক্টিভিটি তত বেশি হবে। যেমন ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট সবচেয়ে গুড এক্সাম্পল, যার যেখানে কি প্রোডাক্টিভিটি বেশি এবং সেখানে কি হবে না টোটাল সিস্টেম থ্রু ফ্লো যেটা সেটা অন্যান্য ইকোসিস্টেমের চেয়ে সবচেয়ে বেশি হবে। যেটা ওপেন সি ভাবি সেখানে হচ্ছে অনেক গুণ বেশি হবে। তাহলে এটা কি না, এটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটিকে ডিনোট করছে। এরপরে কি ফিন সাইক্লিং ইন্ডেক্স, কি না এই যে টোটাল সিস্টেম থ্রু ফ্লো যেটা অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফ্লো অফ এনার্জি ইন বিটুইন দ্য কম্পার্টমেন্ট, এটা কতটা পরিমাণে এটা রিসাইকেল হচ্ছে এই সিস্টেমের মধ্যে। ঠিক আছে, রিসাইকেল মিনস যেমন এই যে ফ্লোটা হচ্ছে, কিভাবে ফ্লোটা হচ্ছে না, আমরা যদি ডেজিং ফুড চেন দিয়ে ভাবি তাহলে অটোট্রপস, প্রাইমারি কনজিউমার, সেকেন্ডারি কনজিউমার এরকম, এবং সেখান থেকে আমরা ভাবতে পারি মানে টার্সারি কনজিউমার মতো ভাবতে পারি। আর কি না ডেট্রিটাস ফুড চেন, মানে ওইখান থেকে যে ডেড অর্গানিক যে মেটেরিয়াল আছে সেটা ডিকম্পোজ হচ্ছে এবং পুনরায় সেটা ইকোসিস্টেমে ফিরে যাচ্ছে। তো এই যে রিসাইকেল প্যাটার্ন, এটা টোটাল যেটা ইনফ্লো হচ্ছে একটা কোনো ইকোসিস্টেমে সেটা সবটা রিসাইকেল হতে পারে না, কিছু সিস্টেম থেকেও বেরিয়ে যায়। তো যত সিস্টেমে সেটাকে রিসাইকেল করতে পারবে তত সিস্টেমের জন্য সেটা ভালো, মানে সিস্টেম তত বেশি রেগুলেটেড। যখন আমি ইকোসিস্টেম ডেফিনেশন বললাম সেটা আমি কি বলেছিলাম, সেলফ রেগুলেটেড মিনস তত বেশি রেগুলেটেড হবে, যত সাইক্লিং বেশি হবে তত বেশি, রিসাইকেল যত বেশি হবে তত বেশি হবে। শেষে আমি সমস্ত ইন্ডিসেসকে আমরা একটা জায়গায় যখন নিয়ে আসবো তখন আরো বেশি তোমাদের ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, এরপরে আচ্ছা সবাই তোমরা কি একজন রিপ্লাই করো, কিছু কি বুঝতে পারছো তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, যদি অসুবিধা হয় আমাকে মাঝেও বলতে পারো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, এরপর আমরা দেখবো কি না আরো তিনটে ইন্ডিসেস আমরা এখানে আলোচনা করব। খুব ভালো করে এটা বোঝার চেষ্টা করো, এটাই মেইন প্রিন্সিপাল পার্ট ইকোলজিক্যাল হেলথের রিলেটেড যেটা কনসেপ্ট আমাদের, অ্যাসেন্ডেন্সি, ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটি অ্যান্ড রিডান্ডেন্সি। আমি ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম বেশি যাব না, আমি একবারে বায়োলজিক্যাল কনসেপ্ট সেটা দিয়ে বলার চেষ্টা করছি। অ্যাসেন্ডেন্সি মিনস কি, যেটা হচ্ছে একটা সিস্টেমের এফিসিয়েন্সি কতটা, সেটা যেটা আমরা যেটা দিয়ে মেজার করি সেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডেন্স। এফিসিয়েন্সি মানে যখন সিস্টেম বেশি ম্যাচিওর হয় তখন কি হয় না, সিস্টেমে কিছু পাথওয়ে বা কিছু কম্পোনেন্ট থাকে যাদের এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। যেমন আমরা যখন সাকসেশন পড়েছিলাম তখন কি পড়েছিলাম না, পাইনিয়র থেকে ক্লাইমেক্স কমিটি যাচ্ছে, মানে সিস্টেম ওইখানে ইকোসিস্টেম কি হচ্ছে না ম্যাচিওর হচ্ছে, মানে কমিউনিটি ওখানে ম্যাচিওর হচ্ছে। ঠিক আছে, তো ওইখানে কি হচ্ছে না কিছু কিছু যারা আছে যারা অলরেডি সিস্টেমের মধ্যে স্টেবল ফর্মে থাকছে এবং তাদের কানেকশনও স্টেবল হয়ে যাচ্ছে। মানে কি দেখো, যখন আমরা এনার্জি ফ্লো পড়েছি তখন আমরা জানি খুব একটা বেসিক কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে লিন্ডেম্যান যে কনসেপ্ট 10% রুল, যেটা বেসিক, মানে ওটা 100% ফলো হয় না, তবু আমরা বোঝার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি। যখন দেখো এখানে এ থেকে বি অর এ থেকে ডি অর এ থেকে ইতে যাচ্ছে, তো একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে যখন আরেকটা কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছে, যাওয়া মানে কি ফিডিং রিলেশনশিপ না, তো এখানে এ অ্যাজ এ প্রে আর ডি অ্যাজ এ প্রিডেটর। ঠিক আছে, তো ডি কি করছে, এ কে একটা অ্যাজ এ প্রে কনজিউম করছে। তো এটা কোনোদিনও 100% এফিসিয়েন্সিতে হয় না। তো কি হয় না 90% এখানে কি হয় লস হয় এনার্জি, অনলি 10%
যেটা এর বায়োমাস সেটা ডি অর বি অর ইতে বায়োমাসে আমরা ইন জেনারেল টার্মে আমরা কিন্তু দেখতে পাই। ঠিক আছে, তাহলে যত সিস্টেমের এই ফ্লো বেশি হবে তত কি হবে, কোনো একটা সিস্টেম থেকে লস অফ এনার্জি পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু ধরো কোনো একটা ইকোসিস্টেম যেখানে ধরো এই ছবিটা দেখো, লক্ষ্য করো, ধরো এ থেকে বি এবং বি থেকে সি যাচ্ছে, তো এই যে ফ্লোটা এটা হাইলি এফিশিয়েন্ট, মানে এখানে 10% যেটা আমরা যাচ্ছে সেটাতে অনেক বেশি পরিমাণে যাচ্ছে, ধরে নাও 50 বা 60% যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে না, এইখানে প্রত্যেকটা লেভেলে লস খুব কম হচ্ছে, মানে কি সিস্টেমের এফিসিয়েন্সি খুব বেশি হয়েছে, মানে এখানে সিস্টেম হাইলি প্রেসারাইজড, মানে এখানে প্রেও প্রেসারাইজড, পিরেটাও প্রেসারাইজড, মানে যে বি যদি আমরা পিরেটার ভাবি এখানে সে হাইলি প্রেসারাইজড টু কনজিউম দ্য প্রে এ, ওর আর কোনো প্রে নাই, ও অনলি এ থেকেই কালেক্ট করছে, আর প্রে এ প্রে ওর আর কোনো পিরেটার নাই, অনলি বি কালেক্ট করছে, আমরা ডিটাকে এখানে বাদ দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো যত তার অ্যাসেন্ডেন্সি ভ্যালু বেশি হবে তখন তত তার কি হবে, সিস্টেমের এফিসিয়েন্সি বেশি হবে, মিনস কম্পার্টমেন্টে যে মেটেরিয়াল আর এনার্জি ট্রান্সফার হবে আরো এফিসিয়েন্টলি ওয়েতে হবে। ঠিক আছে, মানে আরো বেশি অর্গানাইজড ওয়েতে হবে, এটাকে আমরা ডিনোট করছি অ্যাসেন্ডেন্সি হিসাবে। ঠিক আছে, আমি একটা শেষে একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করবো, জাস্ট একটু বলে নিই এটা। এরপর কি ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটি। ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটি কি না, এই যে আমরা বলছি একটা ইকোসিস্টেমের এফিসিয়েন্সি, একটা ইকোসিস্টেম এফিসিয়েন্সি, এটার একটা ম্যাক্সিমাম যেটা থিওরিটিক্যাল ভ্যালু ওর বেশি সম্ভব নয়, সেটাকে আমরা বলবো তার ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটি, মানে আপার লিমিট। ঠিক আছে, মানে ওর পরে কোনো একটা সিস্টেমের সম্ভবই নয় তার বেশি এফিসিয়েন্সি দেখানো, যেটা একটা থিওরিটিক্যাল টার্ম, যেটা হচ্ছে আমরা বলি ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটি, মানে ম্যাক্সিমাম পোটেনশিয়াল। এর কেন ইম্পর্টেন্স এর পরেরটা হলো আমরা বুঝতে পারবো, সেটা হচ্ছে রিডান্ডেন্সি। কি না, এই ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটিটা কিছুটা পোর্শন আমরা অ্যাসেন্ডেন্সিতে পারপাসে পাই, আর কিছু পোর্শন আমরা যা পাই যেটা এফিশিয়েন্টলি ওয়েতে সেটা হয় না, সেটা সিস্টেমের অ্যাজ এ ব্যাকআপ সেটা ইউজ হয়। মানে দেখো এখানে এ থেকে বিতে যাচ্ছে, আবার এ থেকে ডি আর ইতে যাচ্ছে, তো এ যে প্রে এর সবচেয়ে ভালো পিরিয়ডার হচ্ছে বি, আর খুব বেশি প্রেসারাইজ পিরিয়ডার নয়, সেটা হচ্ছে ডি আর ই। ঠিক আছে, তো কোনো কারণে তুমি ধরে রাখো একটা ইকোসিস্টেম যাদের শুধুমাত্র ডিই নেই, অনলি বি আছে, তো কোনো কারণে বারে কোনো ফ্যাক্টরের দ্বারা এ কম্পোনেন্টটা মানে পিডেটারটা কোনোভাবে তার নাম্বার কমে গেল, বা সেটা কোনোভাবে কোলাপস হয়ে গেল, বা নষ্ট হয়ে গেল, বা ডিস্টার্ব হয়ে গেল, তাহলে কি হবে, এই যে ফ্লোটা এ থেকে বি, বি থেকে সি, এই ফ্লোটা কি আর সেই পরিমাণে হবে, বা সেটা হবেই না যদি না ডি আর ই থাকে। তাহলে কি হবে, ওভারঅল যে কানেকশন কানেক্টিভিটি সেটাই কি হবে, নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু যদি এই এ থেকে বি, বি থেকে সি এই এফিশিয়েন্ট পাথওয়েটা থাকার পরও যদি ডি আর ই একটা অল্টারনেটিভ পাথওয়ে বা ব্যাকআপ পাথওয়ে থাকে, ঠিক আছে, মানে বাইপাস করার জন্য, তখন কি হবে, সেই ইকোসিস্টেম পক্ষে ভালো হবে যদি বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর ইকোসিস্টেমকে নষ্ট বা ডিস্টার্ব করে। ঠিক আছে, সেই যে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে সেটাকে আমরা বলবো রিডান্ডেন্সি। তাহলে ডেভেলপমেন্টাল পাথওয়ে ক্যাপাসিটি দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডেন্সি মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশন এফিসিয়েন্সি, আরেকটা হচ্ছে তার বাফারিং অর হচ্ছে ব্যাকআপ ক্যাপাসিটি টু রেস্কিউ মিনস। তাহলে প্রথম পার্টটা আমরা মেনলি কি করে, অর্গানাইজেশন করে, আর সেকেন্ড পার্টটা রিডান্ডেন্সি সেটা কি করে, রেজিলিয়েন্সটাকে প্রমোট করে। তাহলে দেখো থ্রুপুট যেটা আমরা থ্রুফ্লো যেটা আমরা বললাম সেটা প্রোডাক্টিভিটি, এইখানে আমরা কি বললাম এফিসিয়েন্সি, আর রিডান্ডেন্সিতে আমরা বললাম রেজিলিয়েন্স। তো এই তিনটে কন্ডিশন হওয়া দরকার একটা ইকোসিস্টেমকে হেলদি হওয়ার জন্য। একটা এক্সাম্পল দিই, তো এই এক্সাম্পল মেনলি আমার যে সুপারভাইজার প্রফেসর শান্তনু রায় উনি এক্সাম্পলটা ক্লাসে দিয়েছিলেন, খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল, একবারে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। যেমন ধরো কোনো একটা বাড়িতে বা গ্রামের কোনো বাড়িতে দু ধরনের মানলো গরু আছে। তো একটা গরু আছে যেটা কি না তার মিল্ক প্রোডাকশনটা মোটামুটি মডারেট, কিন্তু তার ডিজিজ কোনো রোগ যদি হয় সেটা প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব ভালো। ঠিক আছে, আরেকটা গরু আছে যেখানে ক্যাটেল আছে যার কি তার এফিসিয়েন্সি খুবই ভালো, মানে তার দুধ মিল্ক প্রোডাকশন খুবই ভালো, ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন দেয়, বা তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। ঠিক আছে, বলতে গেলে নেই বলে বা খুবই কম আছে। তাহলে ধরো যখন ফেভারেবল কন্ডিশন তখন আমার সেকেন্ড যেটা সেটা আমার লাভ, কেন প্রোডাকশন বেশি হবে। কিন্তু যখন
ফেভারেবল কন্ডিশন নয়, যখন কোনো ডিজিজ এসে যাচ্ছে তখন কি হবে, প্রথম যে ইয়েটা সেটা কি হবে, আমাকে প্রোডাকশনও মোটামুটি ঠিকঠাক দেবে, প্লাস আবার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ঠিকঠাক হবে এবং তার সার্ভাইভও করতে পারে। তো এখন যেহেতু বিভিন্ন ধরনের থ্রেডস, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইকোসিস্টেমে আসছে, সেই জন্য ইকোসিস্টেমের দুটো জিনিসই খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা অর্গানাইজেশন আর একটা কি তার ব্যাকআপ মেকানিজম। ঠিক আছে, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাটা কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে বলতে পারো আমাকে। ঠিক আছে, অসুবিধা হচ্ছে না? অ্যাসেন্ডেন্সি অ্যান্ড রিডান্ডেন্সি একটা ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে দুটোই খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই দুটোকেই ব্যালেন্স হওয়া দরকার, নাহলে কোনো সিস্টেম হেলদি হতে পারবে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তো এইখান থেকে আমরা এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা পাবো, এগুলো তোমাদের ডিটেলসে আর আমি কিছু বলছি না, কেননা এগুলো হচ্ছে আন্ডারলাইন ম্যাথামেটিক্স, যেটার ফলে এই ইন্ডেক্সগুলো ক্যালকুলেশন হয়। ঠিক আছে, তো এগুলো জাস্ট একটু দেখাবার জন্য আমি দিলাম, এটা জাস্ট আর কিছু নয়, এটা এর ডিটেলস ম্যাথামেটিক্সটা এখন না জানলেও চলবে। ঠিক আছে, তো এইখানে আমরা যে ডিফারেন্ট ইন্ডিসেসগুলো পেলাম এর মানে কি, যেমন অলরেডি আমরা বললাম হাই টিএসটি মিন হাই প্রোডাক্টিভিটি, হাই Phencyclin index mean high self-regulating, high ascendancy mean well organized, high redundancy means high data flexibility বা data resilience। তো এতগুলো ইন্ডিসেস সেটা আলটিমেটলি কাজ কি হচ্ছে, ইকোসিস্টেম হেলথকে বলছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা, অ্যাসেন্ডেন্সি অ্যান্ড রিডান্ডেন্সি। তাহলে আমরা একটা হেলথ ইকোসিস্টেমে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, হাই অ্যাসেন্ডেন্সি না হাই রিডান্ডেন্সি? কোনটাই নয়, কারণ হাই অ্যাসেন্ডেন্সি হলেও সিস্টেম হেলদি হবে না, আবার হাই রিডান্ডেন্সি হলেও ইকোসিস্টেম হেলদি হবে না। সেই জন্য এরপরে আমরা একটা কনসেপ্ট পাবো, সেই কনসেপ্টটাকে আমরা বলবো রোবাস্টনেস। ঠিক আছে, সবচেয়ে এখন পর্যন্ত যেগুলো ইন্ডেক্সেস আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইন্ডেক্স, যেটা মাধ্যমে আমরা ইকোসিস্টেমটাকে খুব ভালো হেলথটাকে কোয়ান্টিফাই করতে পারি ইন টার্মস অফ সাস্টেনেবল। ঠিক আছে, সাস্টেনেবল মিনস ইন টার্মস অফ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ফাংশন। কোনো যদি সিস্টেম আন্ডার স্ট্রেস কন্ডিশনেও থাকে তবুও সিস্টেম যদি সার্ভাইভ করতে পারে এবং ওভারকাম করতে পারে, তাহলে সেই সিস্টেমটা হতে পারে সাস্টেনেবল এবং হেলদি এবং রোবাস্ট ইকোসিস্টেম। তো এটা একটা গ্রাফের মাধ্যমে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। তো এইখানে আমরা দুটো প্লট করেছি, একটা হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড হচ্ছে ডাইভার্সিটি অর কানেক্টিভিটি। ঠিক আছে, তো এইখানে আমরা দুটো টার্ম পাচ্ছি, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স। তো যত কানেক্টিভিটি বেশি হবে তত কি হবে, রেজিলিয়েন্স পাওয়ার বাড়বে, বাট সাস্টেনেবিলিটি কমে যাবে, মানে ইকোসিস্টেম যে হেলথ সেই কন্ডিশনটাও কমে যাবে। আবার যত এফিসিয়েন্সি বাড়বে তত কি হবে, কানেক্টিভিটি কমে যাবে, তত সেটাও কি হবে আলটিমেটলি, যখন সিস্টেম যখন কোনোটা ডিস্টার্ব হবে সিস্টেম কোলাপস হয়ে যাবে, তাহলে তারও সাস্টেনেবিলিটি কমে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি দরকার, আমরা একটা মাঝে যেটা ব্যালেন্স সেটা আমাদের দরকার, সেই ভ্যালুটা দরকার যেখানে এফিসিয়েন্সিও ঠিকঠাক, রেজিলিয়েন্সিও ঠিকঠাক। তো সেই ধরনের ইকোসিস্টেমকে আমরা বলবো ব্যালেন্সড। যেমন এখানে এই ছবিটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম, যেখানে সিস্টেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেমন এফিসিয়েন্ট তেমনি রেজিলিয়েন্ট। ঠিক আছে, আর নর্মালি আর যে সিচুয়েশন হয় যেখানে কি, যেখানে খুব বেশি প্রেসার এফিসিয়েন্সি হয়, সেখানে কি হয় আলটিমেটলি সিস্টেম जो है লিটিল ডাইভার্সিটি में চলে যায়। আবার যদি খুব বেশি কানেক্টিভিটি থাকে তাহলে সেটাও কি হয় না, লো সাস্টেনেবিলিটি এরিয়ার মধ্যে চলে যায়। তাহলে আমাদের অপটিমাম কি লেভেল না, এই একটা ছোট্ট উইন্ডো যেটা মধ্যে যদি কোনো ইকোসিস্টেম থাকে তাহলে সেই ইকোসিস্টেম আমরা বলতে পারবো হেলদি। কিন্তু এই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অপটিমাল ভ্যালু, এটা হচ্ছে হাইপোথেটিক্যাল, এটা কোনো ইকোসিস্টেমের প্রতি সম্ভব নয় এই ভ্যালুটা মেনটেন করা, কিন্তু কোথাও 100% এফিসিয়েন্সি আর রেজিলিয়েন্স সমানভাবে ভাগ করা থাকে না। তাহলে আমাদের রিয়েল ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় দেখতে হবে যে এই উইন্ডো অফ ভাইটালিটি আর উইন্ডো অফ ভায়াবিলিটির মধ্যে যেন কোনো একটা ইকোসিস্টেম থাকে, তখন তার আমরা বলতে পারবো হেলদি ইকোসিস্টেম। ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা মেনলি আমরা মানে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন ওলান উইচ 2008 রোবাস্টনেস যে কনসেপ্টটা। ঠিক আছে, তো এরপর আমরা এইটাকে কিভাবে আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিসেস আমরা এটা কিভাবে ডিটারমাইন করবো, যেটাকে আমরা বলি রোবাস্টনেস। ঠিক আছে, এই রোবাস্টনেস মিনস দ্য ডিগ্রি অফ অর্গানাইজেশন, কোনো একটা সিস্টেমে কতটা অর্গানাইজ, মানে যেটাকে আমরা এইমাত্র বললাম যে যেখানে রেজিলিয়েন্স এবং অর্গানাইজেশন দুটো একসঙ্গে থাকবে উইদাউট ডিস্টার্বিং। ঠিক আছে, দ্য ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ উইদাউট আন্ডারমিন দ্য ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ, দ্য ক্যাপাসিটি টু অ্যাবজর্ব দ্য শর্ট অর ডিস্টারবেন্স।
এটা ফর্মুলা কি মাইনাস এ লট এ, ঠিক আছে। এখানে এ মিনস এখানে অ্যাসেন্ডেন্সি বাই কে না হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটি। তারপর এখানে যখন অ্যাসেন্ডেন্সি বেশি হবে তখনও রোবাসনেস কমবে, আবার যখন অ্যাসেন্ডেন্সি কম হবে তখনও রোবাসনেস কম হবে। তো হাই রোবাসনেস মানে বোঝাবো আমরা যার অর্গানাইজেশন এবং তার কি না ব্যাকআপ যে পাথওয়ে, ঠিক আছে, সেটাও যেন তার থাকে, মিনস তার সিস্টেমের পাশে সেই ক্যাপাসিটি থাকে টু উইথস্ট্যান্ড আন্ডার দ্য স্ট্রেসফুল কন্ডিশন। তাহলে স্যার আমরা বলবো হাই রোবাস ইন্ডেক্স ভ্যালু বা হাই রোবাস ইকোসিস্টেম, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইন মডার্ন আসপেক্টে, যে রোবাসনেস ইন্ডেক্স এর মাধ্যমে আমরা ইকোসিস্টেম হেলথকে বেটার কোয়ান্টিফাই করতে পারবো। বাট এখন আমি বলবো যে কোনো সিঙ্গেল ইন্ডিসেস একটা ইকোসিস্টেম হেলথকে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি না। আমি শেষের দিকে দেখাবো যে একটা স্লাইডে যে কত ধরনের স্টাডি হয় যেটা আলটিমেটলি ইকোসিস্টেম হেলথকে কোয়ান্টিফাই করতে পারে। তো আমরা এখানে একটা কেস স্টাডি দেখাচ্ছি যেটা হুগলি এস্টুয়ারির ওপরে মেনলি আমার পিএইচডি কাজ। তো সেখানে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিসে কাজ করেছি। আমরা দুটো টাইম পিরিয়ডের ডেটা নিয়েছিলাম, একটা 1980 কে আসপাস আর একটা রিসেন্ট টাইম যেটা তার, ঠিক আছে। কেন এই ধরনের দুটো ডেটা নেওয়া হয়েছিল না 1980 কে পর অনেক কিছু রিপোর্ট মেনলি সিফ্রি বা অনেক রিপোর্ট আমরা দেখেছিলাম যে সেখানে ওভার ফিশিং মানে ফিশ যে হারভেস্টিং সেটা অনেকটা বেড়ে গেছে। তো সেটা আলটিমেটলি ওই এস্টুয়ারিং ইকোসিস্টেমে কি এফেক্ট ফেলছে সেটা দেখার জন্য আমি দু ধরনের মানে নেটওয়ার্ক মডেল আমরা ডেভেলপ করেছিলাম এবং সেটা দুটোর মধ্যে আমরা কম্প্যারিজন করেছিলাম ডিফারেন্ট আসপেক্টে। তো আমরা মেনলি তোমাদের এটা দেখাতে চাইছি অন দ্য আসপেক্ট অফ ইকোসিস্টেম হেলথ। তো এখানে ডিফারেন্ট বেসিক ইনপুট যারা এখানে ডিটেলসে যাচ্ছে জাস্ট তো দেখো কি কি। এখানে আমরা অনেকগুলো গ্রুপ আমরা এখানে কনসিডার করেছি অনলি ডিপেন্ডিং অন দ্য হ্যাবিটেট। এখানে কোনো রূপ ট্যাক্সোনমিক পজিশন এখানে আমরা ইনক্লুড করিনি, অনলি তাদের হ্যাবিটেট এবং ফিডিং হ্যাবিটের বেসিসে আমরা এতগুলো কনসিডার করেছি। এখানে প্রডিউসার, কনজিউমার, হায়ার লেভেল কনজিউমার, ডেটিটা সবাই আছে, ঠিক আছে। এবং এগুলো হচ্ছে তাদের ইনপুট, বায়োমাস, প্রোডাকশন বাই বায়োমাস, কনজামশন বাই বায়োমাস, মানে যেখানে ওই ভেক্টরগুলো ছিল না, জেড ভেক্টর, ইনপুট ভেক্টর, আউটপুট ভেক্টর, রেসপিরেশন ভেক্টর, সেগুলো এখানে মেনলি এখানে কনসিডার করেছি আমরা এবং সেগুলো আমরা কি করেছি ইনপুট করেছি টু ডেভেলপ দ্য নেটওয়ার্ক মডেল। আর কি আমরা একটা ফ্লো ম্যাট্রিক্স ডেভেলপ করি, যেখানে ওইখানে ফ্লো ম্যাট্রিক্স ছিল এইখানেও তাই। আমি বলেছিলাম এখানে আমরা ডিসকাস করবো কিছুটা। তো এখানে দেখো আমরা 20 ফুড ওয়েব আমরা কম্পার্টমেন্ট নিয়েছি, এখানে 20টা নিয়েছি কম্পার্টমেন্ট, এবং তাদের রো এবং কলাম বা সাজিয়ে তাদের মধ্যে রিলেশনশিপ দিচ্ছি। তো এদিক দিয়ে আমরা যেটা আমরা যদি কলাম বলি এটা প্রে, আর যদি আমরা রো বরাবর তাহলে বলি পিডেটা। তো এইখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু কিছু মানে মিন করতে চাইছে। যেমন এইখানে প্রথম যে ভ্যালুটা 0.01, এটা কি না 1 এবং 3 মধ্যে রিলেশনশিপ, ঠিক আছে। মানে কি না 3 নম্বর প্রে যেটা তার কতটা পোর্শন বায়োমাস পিডেটার অ্যাজ এ ফুড ওটাকে কনজিউম করছে, ঠিক আছে, সেটা আমরা এখানে ডিনোট করছি। তাহলে এইখানে মেনলি ইকোলজিক্যালি আমরা দুটো জিনিসের উপর খুব গুরুত্ব করে এইটা ডেভেলপ করেছি, একটা ডিপেন্ডেন্সি কোএফিশিয়েন্ট, একটা কন্ট্রিবিউশন কোএফিশিয়েন্ট। প্রে কতটা পরিমাণে পিডেটারকে কন্ট্রিবিউট করছে অ্যাজ এ ফুড সেটা আমরা বলছি কন্ট্রিবিউশন ওই কোএফিশিয়েন্ট, আর পিডেটার কতটা পরিমাণে প্রের ওপর ডিপেন্ডেন্স সেটা আমরা বলছি ডিপেন্ডেন্সি কোএফিশিয়েন্ট। কোএফিশিয়েন্ট অলওয়েজ কি হতো না 0 থেকে 8 এর মধ্যে হতো, পার্সেন্টেজ যেমন 0 থেকে 100%, যেন এখানে সমস্ত ভ্যালু 0 থেকে 1 এর মধ্যে আছে, এটা না এগুলো হচ্ছে কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালু। তাহলে এর ভিত্তিতে আমরা কি করলাম একটা ডায়েট ম্যাট্রিক্স আর ফ্লো ম্যাট্রিক্স যেটা হলো আমরা ডেভেলপ করলাম দুটো টাইম পিরিয়ডের ডেটার ক্ষেত্রে আমরা এটা ডেভেলপ, আমি একটা তোমাদের এখানে দেখালাম, ঠিক আছে। এরপর সেইটা আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যার যেগুলো আছে সেই ডাটা দিয়ে আমরা তা রান করলাম, আর কিছু ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস করে আমরা এরকম একটা ফুড ওয়েব মডেল আমরা পেলাম বা নেটওয়ার্ক মডেল আমরা পেলাম, যেখানে এই সাইজটা ডিনোট করছে কতটা পরিমাণে তার বায়োমাস আছে। তো যত লোয়ার বায়োমাস যেমন প্রডিউসার এবং ডেটটিটা সেখানে বায়োমাসটা সবচেয়ে বেশি এবং তারপর আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, এবং তাদের মধ্যে যে কানেকশনটা সেটা কি ফ্লো হচ্ছে একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে। তো কিন্তু কতটা কমপ্লেক্সিটি এর মধ্যে আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। তো এরপর কি করছি না সেখান থেকে আমরা ইএনএ ইউজ করে ইকোলজিক্যাল নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস করে আমরা তার দুটো টাইম পিরিয়ডের ডেটা নিচ্ছি, তার বিভিন্ন ভ্যালু,
যেমন অ্যাসেন্ডেন্সি, যা যা আমি আলোচনা করলাম, অ্যাসেন্ডেন্সি, থ্রুপুট, ওভারহেড বা রিডান্ডেন্সি, ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ফিন সাইক্লিন ইন্ডেক্স। তো এখানে আমরা দেখছি, দেখো থ্রু আউট দ্য টাইম, মানে প্রথম টাইমের থেকে পরের টাইমে যখন ওভারফিশিং জাদা হচ্ছে, অ্যাসেন্ডেন্সিও কমছে, থ্রুপুটও কমছে, বাট ওভারহেড সেটা কিন্তু বাড়ছে, ডেভেলপমেন্টাল ক্যাপাসিটিও কমছে, আবার ফিন সাইক্লিন ইন্ডেক্স কিছুটা হলেও বাড়ছে। তো এর মাধ্যমে আমরা কনক্লুড করতে পারি যে কি না, সিস্টেম ওভারফিশিংয়ের ফলে সিস্টেমের যেটা প্রোডাক্টিভিটি সেটাও কমছে, সিস্টেমের যে অর্গানাইজেশন সেটাও কমছে, কিন্তু অ্যাট দ্য মেন টাইম সিস্টেমের যেটা বাফারিং ক্যাপাসিটি সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে এবং সিস্টেমকে কোলাপস হতে থেকে বাঁচাচ্ছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তো এইটা যখন আমরা পরবর্তীকালে রোবাসনেস ভ্যালু ইন্ডেক্স, তখন আমরা যখন ইন্ডেক্সটা যখন আমরা দেখলাম, তখন দেখলাম যে রোবাসনেস যে ভ্যালু সেটাও খুব কম পরিমাণে ডিক্রিজ, 2.4। ঠিক আছে, বাট কম পরিমাণ হলেও এটা কিন্তু সিগনিফিক্যান্ট ভ্যালু। ঠিক আছে, কেন না ওইখানে উইন্ডো অফ ভাইটালিটি ওর কিন্তু লেভেলটা, রেঞ্জটা খুব কম। এখনো পর্যন্ত দুটো ফেজেরই কি রোবাসনেস ভ্যালু যেটা সেটা উইন্ডো অফ ভাইটালিটির মধ্যে আছে, তবুও এটা বলা যায় যে সিস্টেম যেটা আছে ইউটিলিয়েশনারি, সেটা ডিউ টু ওভারফিশিং অর আদার অ্যান্থ্রোপোজেনিক এফেক্ট, শুধু আমি এটা ওভারফিশিং বলছি, আরও অনেক অ্যান্থ্রোপোজেনিক এফেক্টের ফলে সিস্টেম ডিগ্রেশন হচ্ছে, স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে যাচ্ছে, বাট সিস্টেমের পাশে এখনও তার বাফারিং ক্যাপাসিটি আছে টু রেস্কিউ অর টু উইথস্ট্যান্ড আন্ডার দ্য ডিস্টার্ব কন্ডিশন, বাট এটা একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত। তো ইমিডিয়েট কী করা উচিত না, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন কনজারভেশন পলিসি এখানে ইউজ করা উচিত, ওভারফিশিংকে কন্ট্রোল করা উচিত, আরও অনেক অ্যান্থ্রোপোজেনিক করা উচিত। কেননা যখন একবার রোবাসনেস ভ্যালু যদি উইন্ডো অফ ভাইটালিটি থেকে সরে যায় বা ওইখান থেকে যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে আলটিমেটলি সিস্টেম উইল বি কোলাপস ইন নিয়ার ফিউচার। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ওভারঅল, যদি আমরা বলি একটা ওভারঅল কনক্লুশন, যে এই দুই ধরনের টাইম পিরিয়ড থেকে আমরা কিভাবে ইকোসিস্টেম হেলথকে আমরা অ্যানালিসিস করতে পারি। তো এটা আমরা যে কোনো ইকোসিস্টেমে করতে পারি। আমি টাইম স্কেলে নিয়েছি, কেউ নিতে পারে না, দুটো আলাদা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াও নিতে পারে, সেটাও স্টাডি করতে পারে তাদের ইকোসিস্টেমে কি, দুটো আলাদা সিস্টেমও নিতে পারে, মানা যায় যে একটা রিজার্ভার সিস্টেম, একটা এস্টুয়ারি সিস্টেম, তাদের মধ্যেও আমরা আলোচনা করতে পারি। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা কিন্তু কম্প্যারিজন করে আমরা ইকোসিস্টেম হেলথকে আমরা বেটার কোয়ান্টিফাই করতে পারি। ঠিক আছে, তো এখানে একটা পিকচার আমি বলেছিলাম যেখানে আমরা ইকোসিস্টেম হেলথকে আমরা কতটা লেভেলে স্টাডি করতে পারি। দেখুন, ম্যাচুরিটি, তারপরে অর্গানাইজেশন আর রেজিলিয়েন্স, আমরা এখানে ইকোসিস্টেম রোবাসনেস উপর বেশি জোর দিয়েছি, কিন্তু এছাড়াও আরও অনেক ধরনের স্টাডি দরকার ইকোসিস্টেম হেলথের জন্য, যেমন ফুড ওয়েব ইন্টারঅ্যাকশন, টপিক স্ট্রাকচার, ফুড ওয়েব মানে ওইখানে আমরা কি দেখবো না, বিভিন্ন যে প্রে পিরিয়ডার আছে তাদের মধ্যে তাদের যে নিস এরিয়া আছে ততটা তাদের ওভারল্যাপিং হচ্ছে, তাদের একটার সাথে একটা কি ধরনের এফেক্ট হচ্ছে, তাদের পজিটিভ নেগেটিভ কতটা পজিটিভ নেগেটিভ এফেক্ট করছে, সেই ধরনের এইগুলো কিন্তু দরকার ফর বেটার কোয়ান্টিফাই দ্য ইকোসিস্টেম বা পেপার অ্যাসেসমেন্ট অফ ইকোসিস্টেম হেলথ। আর টপিক স্ট্রাকচার মিন তার ম্যাচুরিটি লেভেলটা কতটা। ঠিক আছে, তো আমার থিসিসের মধ্যে সব পার্টগুলো ইনক্লুড ছিল। তো মেনলি আমি বা আরও যে আমার রিসার্চ চলছে সেখানেও আমরা কিন্তু এই সব ধরনের পার্টই আমরা কিন্তু ইনক্লুড করি। ঠিক আছে, তো আমরা এখানে মেনলি রোবাসনেসের উপর বেশি গুরুত্ব দিলাম, কেন রেজিলিয়েন্স এই পাওয়ারটা এইটা এখন ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তো এখানে আরেকটা কি বলেছিলাম না, মডেলিং স্টাডি ক্ষেত্রে এটা বেশি কিছু বলবো না, জাস্ট টাইম বেশি হবে না। তো এটা আমরা ডিফারেন্ট পার্টারবেশন সিনারিও হয়, যেখানে আমরা একটা নেটওয়ার্ককে আর্টিফিশিয়ালি মিনস বাইরে থেকে তার ভ্যালুটা চেঞ্জ করে তার কি চেঞ্জ হতে পারে আমরা কিন্তু তার আউটপুট বা সিমুলেটেড করতে পারি এবং দেখতে পারি যে এই সিস্টেমটা কি চেঞ্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এইখানে আমরা ইউটিলিয়েশনারি বা যে কোনো ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে এই তিনটে কম্পার্টমেন্ট খুব কমন, একটা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, জুপ্ল্যাঙ্কটন এবং ফিশেরও আবার অনেকগুলো টাইপ হতে পারে, অনেকগুলো তাদের লেভেল হতে পারে, টপিক লেভেল হতে পারে। তো এখানে একবারে নিচের লেভেল যেটা হচ্ছে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, আর একবারে উপরের লেভেল মানে টপ সেটা হচ্ছে ফিশ। তো এদের মধ্যে কি প্রে প্রিডেটর রিলেশনশিপ আছে। তো যে কোনো ইকোসিস্টেমে দু ধরনের ইন্টারাকশন আমরা সবসময় পাই, একটা কি না বটম আপ এফেক্ট, আর এটা হচ্ছে টপ ডাউন। কি জিনিস, তো জাস্ট সিম্পলভাবে তোমরা ভাবো, কোনো কারণে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন যদি ইনক্রিজ হয়ে যায়,
ডিউ টু ইউটোপিকেশন। ইউটোপিকেশন মানে আমরা বুঝি যদি নিউট্রিয়েন্ট ज़्यादा লোডিং হয়ে যায় অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমের মধ্যে, তাহলে আলটিমেটলি সেটা কি করে অ্যালগাল ব্লুম আর जो है ডেট্রিটাস প্রাইমারি প্রডিউসার তার নাম্বার অনেক ইনক্রিজ করে দেয়। তো এটা হচ্ছে ইউটোপিকেশনের মেইন এফেক্ট। তো কি হবে না, ইউটোপিকেশন হওয়ার জন্য অনেক সময় কি হয় না, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন নাম্বার বা বায়োমাস বৃদ্ধি। তো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বাড়লে কি হবে, জুপ্ল্যাঙ্কটনও বাড়বে, জুপ্ল্যাঙ্কটন বাড়লে কি হবে, ফিশও নাম্বার বাড়বে ইন জেনারেল টার্ম। তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি, বটম আপ এফেক্ট, মানে নিচ থেকে উপরে। ঠিক আছে, আরেকটা কি হয়, ডিউ টু ওভার ফিশিং, যদি আমরা ফিশ বেশি হারভেস্ট করি, মানে যতটা পরিমাণে ফিশ স্টক হচ্ছে তার চেয়ে যদি আমরা বেশি পরিমাণে হারভেস্ট করি, তাহলে কি হবে, ফিশের নাম্বার বা বায়োমাস কমে যাবে। তাহলে যদি ফিশ কমে যায় তাহলে তার প্রে যা কি আছে জুপ্ল্যাঙ্কটন, তার নাম্বার কি হবে, বৃদ্ধি পাবে। তাহলে ফিশ কমলো, জুপ্ল্যাঙ্কটন বাড়লো, আবার ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন কমে গেল। তাহলে এইটা কি, এটাকে বলা হয় টপ ডাউন এফেক্ট। ঠিক আছে, তো এই দুটো এফেক্ট প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে খুবই ডমিনেন্ট। মেনলি যেগুলো এস্টুয়ারি মানে ইকোটোন এরিয়া, যেগুলো মানে যেটা দুটো ইকোসিস্টেমের ইন্টারমিডিয়েট, সেখানে কিন্তু এই দুটো এফেক্ট খুব বেশি পরিমাণে কাজ করে। ঠিক আছে, তো আমরা এইখানে জাস্ট একটা দেখবো আমরা বিভিন্ন স্টাডিতে যে এই দুই পার্টারবেশন সিনারি, যেখানে আমরা একটা ফিশ বায়োমাসটা চেঞ্জ করছি, আবার কোথাও ফাইটোপ্ল্যান্টার বায়োমাসটা, কোনটার ক্ষেত্রে বেশি ইকোসিস্টেম হেলথকে প্রভাব ফেলছে ইন থিওরিক্যাল আসপেক্ট, নট প্র্যাকটিক্যাল ডেটা। যে আমরা একবার মডেলটা ব্যালেন্স হয়ে যাওয়ার পর সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে করে দেখছি যে তার পার্টারবেশন যদি বাস্তবে হয় তাহলে কতটা তার এফেক্ট হতে পারে। তো এটা হচ্ছে তার আমরা যে পার্টারবেশন সিনারিও করেছি সেটা বেস, মানে এটা হচ্ছে অরিজিনাল আমরা ডেটাটা যেটা মডেল থেকে আমরা পেয়েছি আর কি, আর এটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট তার বায়োমাস লেভেলটা চেঞ্জ করার পর আমরা চেঞ্জ করছি এবং তারপর সেই দেখছি তার মডেলটা কি দাঁড়াচ্ছে, এই নেটওয়ার্ক মডেলটা কি দাঁড়াচ্ছে। তো আমরা যদি এটা স্টাডি করি তাহলে আমরা দেখবো আমরা যে আমরা এখানে ইন্ডেক্সেস দেখেছি, টিএসটি, এফসিআই, রিডান্ডেন্সি, অ্যাসেন্ডেন্সি অ্যান্ড রোবাস্টনেস, সবারই যদি আমরা এখানে ভ্যালু দেখি, ভ্যালু অফ চেঞ্জ, নট ভ্যালু অফ চেঞ্জ, তাহলে আমরা দেখবো কম্পারিজন অটোট্রপে যতটা পরিমাণে চেঞ্জ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ফিশ পার্টারবেশনের সিনারিতে বেশি চেঞ্জ হচ্ছে। মানে এখানে যদি -5 -9 বা -14 হচ্ছে, এখানে কিন্তু -15, -30, -45 এতটা লেভেলে কিন্তু রিলেটিভ চেঞ্জ আমরা কিন্তু বেশি পাচ্ছি, এবং সমস্ত ইন্ডিসেস ক্ষেত্রে আমরা সেম ভ্যালু পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এখানে আমি বেশি ডিটেলস এখানে যাব না। ঠিক আছে, তো এর মাধ্যমে আমরা এটা বলতে পারি যে ফিশ পার্টারবেশন যেটা, সেটা বেস্ট মানে বলতে চাই যে বেশি এফেক্ট একটা ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়, মেনলি এস্টুয়ারিন ইকোসিস্টেমে, যেটা মানে টপ ডাউন এফেক্ট যেটা, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ডমিনেন্ট। সেই জন্য ইমিডিয়েট ওভার ফিশিং যেটা হচ্ছে সেটা অবশ্যই কন্ট্রোলে রাখা উচিত, নাই তো ইকোসিস্টেম ইন নিয়ার ফিউচার হুডলি এস্টুয়ারি কোলাপস হতে পারে, হবে এরকম বলা যায় না, হতে পারে। ঠিক আছে, তো ওভারঅল যেটা লেকচার আমার এটা মধ্যে হয়ে গেলো, এবং এখানে একটা পাবলিকেশন যেটা রিলেটেড কাজ, আমাদের একটা পাবলিকেশন গুড জার্নালে হয়েছে, ইকোলজিক্যাল মডেলিং, চাইলে কেউ দেখতে পারো। সো থ্যাংক ইউ। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলুন। Thank you so much, sir. It was truly an enlightening session. Thank you so much, Dr. Rakshit, for sharing such crucial knowledge with us. We will now open the floor for a question answer session where attendees can ask questions related to today's topic. Feel free to drop your questions in the chat box or raise your hand to speak directly with our esteemed speaker. Please ask question. Anyone? এই কোয়েশ্চেন এখানে জিজ্ঞাসা করেছে, হাউ দ্য এনার্জি ফ্লো মেজার, কিভাবে আমরা এনার্জি ফ্লোকে আমরা মেজার করতে পারবো।
না এনার্জি ফ্লো মেজার করার জন্য ডিফারেন্ট কি হয় না মডেল আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, যেটা আমরা অলরেডি মানে অলরেডি লিটারেচার আছে, যেটা ইউনিভার্সাল মডেল, ঠিক আছে, টপিক ডাইনামিক মডেল এবং বিভিন্ন ধরনের এরকম মডেল আমরা কিন্তু ইউজ করে আমরা এনার্জি ফ্লোকে আমরা কিন্তু ডিটারমাইন করতে পারি ইন টার্মস অফ কি না বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্ট, ঠিক আছে, এবং বা ক্যালোরি হিসাবে, যেহেতু এনার্জি ফ্লো অ্যাজ এ কিলো ক্যালোরি আমরা এটা টাউন করতে পারি, কিন্তু বায়োমাস অ্যান্ড এনার্জি সেটা একটা আমাদের রিলেশনশিপ আমরা কিন্তু লিটারেচারে পেয়ে যাব, এবং সেখান থেকে আমরা কিন্তু এনার্জি ফ্লোকে আমরা ডিটারমাইন করতে আর মেজার করতে কিন্তু আমরা পারবো বাই ইউজিং দ্য এনার্জি ফ্লো মডেল। তো এখানে মেনলি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ফ্লো মডেল, যেটা ওডামের দেওয়া, সেটা কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করে আমরা কোনো একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে কতটা পরিমাণে এনার্জি ফ্লো হচ্ছে ইন কিলো ক্যালোরি অর কিলো জুল টার্মে সেটা কিন্তু আমরা মেজার করতে পারবো। আর কোনো কোয়েশ্চেন? উই মেজার দ্য বায়োমাস ইন দ্য ফিল্ড। কোনো ফিল্ডে কোনো কোনো প্ল্যান্ট অর অ্যানিমেল অর অটোটপস, হ্যাঁ আমরা অবশ্যই এটা তার বায়োমাসটা অবশ্যই তার মেজার করতে পারবো। সে প্রথম কথা সেখানে আমরা স্পেসিমেন কালেক্ট করে কোনো একটা এরিয়া কালেক্ট করে সেখান থেকে তার মেনলি আমরা তার ড্রাই ওয়েটটা ক্যালকুলেট করতে পারি ইন টার্মস অফ নিউট্রিয়েন্ট, আইদার কার্বন বা নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন বা ফসফরাস, মেনলি কার্বন এখানে ইউজ করা হয় কিন্তু কার্বন সব জায়গাতে পাওয়া যায়। তো আমরা এখানে বায়োমাসটা মেজার করতে পারবো। যদি টেরেস্ট্রিয়াল ইকোসিস্টেম হয় তাহলে সেটা আমরা কোয়াড্রেট মেথড ইউজ করব, সেখান থেকে কতটা পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে সেটা থেকে আমরা সেখানে করতে পারবো, তারপর সেটা তার বায়োমাস ক্যালকুলেট করতে পারবো। আর যদি অ্যাকোয়াটিক হয় তাহলে তার সেখানে আমরা 3 ডাইমেনশনাল ইয়েতে আমরা ওটাকে কিন্তু কালেক্ট করে সেখান থেকে আমরা কিন্তু কোনো একটা এরিয়া থেকে, সেখানে যদি ফাইটোপ্ল্যান্টার হয় তাহলে নেটের সাহায্যে আমরা সেটা ফাইটোপ্ল্যান্টের মধ্যে কালেক্ট করে সেই এরিয়া থেকে কতটা পরিমাণে তার বায়োমাস ড্রাই ওয়েট সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো ইন টার্মস অফ নিউট্রিয়েন্ট। আর কোনো কোয়েশ্চেন? টপিকটা কিছুটা হলেও আমি চেষ্টা করলাম বোঝানোর জন্য, আই থিঙ্ক কিছুটা হলেও তুমি বা আপনি যেগুলো কিছুটা হলেও বুঝতে পারা গেছে আই থিঙ্ক। Yes, sir. Hopefully there are no more questions. Thank you so much, sir, for clarifying the questions. So, before we wrap up, I have 2 important announcements. Certificates for participants will be distributed after the final lecture of the series, and a combined feedback form will be circulated at the end of the series for attendees to share their insights and experiences. Thank you all for being part of today's session. We look forward to seeing you again for our next lecture on 25th April. Until then, take care and continue exploring ways to protect and preserve our environment. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you, everyone. Thank you. Thank you, Nobbendu. Thank you, Didi. Thank you. Okay.